A and B. Department A sells goods to Department B at normal market prices. Y ಅಂತಾಗಿದೆ ಅದು ತಪ್ಪು. It sells goods to Department B at normal market price. From the following particulars, prepare the trading and profit and loss count for the year ending 31st March 2017. Opening stock, Department A 20,000, B nil. Purchases 4,60,000, 40,000. Goods from A department, that is transfer of goods from A to B. That is how much? 1,40,000. Wages 20,000, 32,000. Salaries actual department wise quota node 13,600, 8,400. Closing stock at cost to department 1 lakh plus 36,000. Salaries 4,60,000, 2,90,000. Sales 4,60,000, 2,90,000. Printing and stationery 4,000, 3,200. Machinery 24,000. Only B. A department machinery illa. Advertisement generalized notice 20,000. Salaries general salary 36,000. ಇವೆರಡನ್ನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲರಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಷಿನರಿ ಬೈ 10%. ನೋಡ್ರಿ ಮಷಿನರಿ ಬರೇ 24,000 ಐತಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 10% 2,400 ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ಬೇಕು. ದ ಜನರಲ್ ಅನ್ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುವು? ಜನರಲ್ ಅನ್ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಯಾವುವು? ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲರಿ ಐತಲ್ಲ ತಳಗ 20,000. ಇವೆರಡನ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲರಿ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಹಚ್ಚಿರಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರಿ. ಜನರಲ್ ಅನ್ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅಪೋರ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 3:2. ಎಗೆ 3, ಬಿಗೆ 2. ಇವೆರಡನ್ನ 3:2 ಹಚ್ಚಬೇಕು. The entire stock of B department represents that received from A department. Whatever the stock is there in B department, that stock in B department represents the supply of goods by A department. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, 36,000 ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆ 36,000 ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಓಕೆ, now shall we start the problem? ಹಾಕೋರಿ, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕೋರಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಬಿಟ್ side, particular department A, B total. Credit side, particular department A, B and total. ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋರಿ, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕೋರಿ. ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಿ? Shall we go? Shall we proceed? Okay. To opening stock. To opening stock. Department A 20,000. Department B nil.
total 20,000. Right. To opening stock 20,000 A department, B nil, total 20,000. Two purchases 46,000, 40,000, sorry, 4,60,000. Purchase 4,60,000, then 40,000. 4,60,000, then 40,000. Total 5 lakh. To transfer A to B. It is purchase on the part of B department. A dash B 1,40,000. Total 1,40,000. Two wages 20,000 A department, 32,000 B department, total 52,000. Come to this side. Sales 4,60,000 A department. B department 2,90,000. Total 7,50,000 sales. Transfer A to B, that is sales on the part of A department, 1,40,000. B department nil. So 1,40,000 total. Closing stock, it is given in the problem. 1 lakh for A department, 36,000 for B department, total 1,36,000. All items are over for trading account. Debit side opening stock, purchases, transfer A to B, under B department 140, wages 20 ಆತು. ಈಚೆ ಕಡೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಟಿಪಿ ಕಂಡಿದೆ. So A department total 7 lakh, B department total 3,26,000, total 10,26,000 total. Here A 7 lakh, B 3,26,000, total 10,26,000. 2 GP carried down. 2 GP carried down. A department 2 lakh, B department 1,14,000, total 3,14,000. Now come to this. By GP brought down 2 lakh A department, 1,14,000 B department, 3,14,000 total. Item nodri. Salary department wise salary quota first. Two salaries actual 13,600 A department, 8,400 B department. It is given in the problem. No allocation. Actual salary. Total 22,000. Two salary general. General salary yes quota nodri avaru. What is the general salary? What is the general salary? The general salary is 36,000. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಹಂಚಬೇಕಂದ್ರೆ 3:2. Unallocated expenditure 3:2. ಐದಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆತ್ ನೋಡ್ರಿ 21,600, 14,400. 21,600, 14,400.
Next. Printing and stationery. Printing and stationery. 4,000, 3,200. 4,000, 3,200. Total 7,200. Actually given it is. Munde. 2 advertisements. Common idu. Just to 20,000. Advertisement anna 3:2 ದಾಗ ಹಂಚಿದ್ರು. 20,000 3:2 ದಾಗ ಹಂಚ್ರಿ. 12,000 then 8,000. Total 20,000. Are you following? Now come to depreciation. Depreciation ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಷಿನರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಷಿನರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು? 24,000 ಕೊಟ್ಟರು. 24,000 ಮೇಲೆ 10% ಮಷಿನರಿ ಹಾಕಿ. Depreciation, to depreciation on machinery 10%, A dash, B 2,400, total 2,400. Total 2,400. Now all items are over. Close madri. So A department total 2 lakh, B department total 1,14,000, total 3,14,000, total of the total column. ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ 1,48,800, ಸಾರಿ 2 lakh, 1,14,000, 3,14,000. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 1,48,800. 1,48,800. Then 77,600 B department. 77,600. The total of NPA is 2,26,400. 1,48,800 A department, 77,600 B department, total 2,26,400. ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು? ಒಂದೇನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. Depreciate machinery, general unallocated expense are to be apportioned 3:2. The entire stock of B department represents the received from A department. ಹೇಳ್ಯಾರ ಸ್ಟಾಕ್ A department ಅವ್ರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರದ ಮ್ಯಾಲ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಹೌದಾ? 36,000 ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 36,000 ಐತಲ್ ಬಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇದು ಅಷ್ಟು ಏನಂತಾರ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಂತ. ಅಂದ್ರ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ 1,40,000 ಅಂತ ಸೇಲ್ಸ್ ತೋರ್ಸ್ಯಾರಲ್ಲ ಈಗಿಲ್ಲ. ಈ 4,60,000 ಇವು 1,40,000 ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಯಾರಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಇಲ್ಲೇ ಜಿ ಪಿ ಒಳಗೆ ಕೂಡೈತಿದೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೂಡೈತಿ. ಈ 36,000 ಅವರು ಮಾರುತನ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಲಿನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಪಿ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕೀಗ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ? ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ ಈಗ 2 lakhs. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಎನ್ ಪಿ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ್ರಿ. ಕಡೆಕ್ ಬೈ ಎನ್ ಪಿ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ್ರಿ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಬೈ ಎನ್ ಪಿ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಎನ್ ಪಿ ಹತ್ತಿರಲ್ಲಿ 2,26,400. ಇದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಷ್ಟ ಹಚ್ಚಿದಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದಾಗ. ಸೊ 2,26,400. ಇಲ್ಲೇ 2 ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರಿ. 2 ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು? ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಎಷ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್? 4,60,000. ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ 4,60,000 ಪ್ಲಸ್ 1,40,000 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಇದನ್ನು ಸೇಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ.
ಸೇಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ 6 lakhs ಸೇಲ್ಸ್ ಆತು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ GPS ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ 2 ಲಕ್ಷ ಐತಿ. ರೇಟ್ ಆಫ್ GP ಕಂಡಿಡ್ರಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ GP ಕಂಡಿಡ್ರಿ. ಫಾರ್ 6 lakhs rupees sale, the GP is 2 lakhs. A department adu. For 100, how much? 100 into 2 lakhs divided by 6 lakhs. 6 lakhs. ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ವಸ್ತು ಪೂಜೆ ತೆಗಿರಿ, ಈ ವಸ್ತು ಪೂಜೆ ತೆಗಿರಿ. ಎಷ್ಟಾತು? $200 divided by 6. 33.33%, ಅಂದ್ರೆ 1/3. What is the rate of GP? 1/3. 1/3 GP ಆತು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈಗ 36,000 ರೂಪಾಯಿ ಮ್ಯಾಲಿನ 36,000 ರೂಪಾಯಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನ್ ತೋರ್ಸ್ಯಾರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರ ಕೂಡೈತಲ್ಲ, 1/3 ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ 36,000 ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಇವ್ರು ಮಾರಿಂದ ರಿಯಲೈಸ್ ಆದಂಗೆ, ಇವ್ರು ಮಾರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರ ಅವ್ರು 2 ಲಕ್ಷ ಅಂತ. ಹೊರಗೆ ಮಾರಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದು unless and until the goods are sold to outsiders, then profit is going to be realized actually. ನೀವ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೈತಿ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಅದು? ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 36,000 ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಾರ. ಇದು ಯಾರು? ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದವ್ರು. ಬಟ್ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಾಭನೂ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರ ಅವ್ರು. ಆ ಲಾಭ ಏನೈತಲ್ಲ ಹೊಳ್ಳಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ 1/3 of 36,000 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ 12,000. 1/3 of 36,000 ಅಂದ್ರೆ 12,000 which is included in this GP. ಇದನ್ನ ಹೊಳ್ಳಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜನರಲ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲ್ NPS ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 2,14,400. 2,14,400. ಇಷ್ಟು ಒಯ್ದು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸುಳ್ಸು ಏನು ಹೊತ್ತಬಾರದಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಗ ನಮ್ದು 2 lakh ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು? 2,26,000 ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಅಷ್ಟು ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ದು. ಯಾಕೆ? ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ GP ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋರ್ಸೈತಿ 12,000. ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋರ್ಸೈತಿ? ಬಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರ ಅವರು. ಬಟ್ ಬಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡೆನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಬಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೊರಗಿನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕದ. ಹೊರಗಿನವ್ರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದು ಇದೊಂದು ಕುಂತಾರ 36,000. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನ್ ತೋರ್ಸಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್. ಐ ಹೋಪ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಸರಿ ಆತಾ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗುರ್ತಾತ? Have understood the problem? ತಿಳಿತಲ್ಲ? Shall we conclude the class now? ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಹೌದಾ? ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ, ಇವತ್ತು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡೀ ದಿನ ಕುಂತ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಾ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಇಡೀ ದಿನ ಕುಂತ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ, ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ, ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ. ಶನಿವಾರಕ್ಕೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 15-20 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕು ನಾ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಸೇರಿ ಒಂದು 15-20 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು ಇನ್ನೊಂದು 7-8 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಹೋಗೋದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Shall we conclude the class, today's class? Okay, have a nice day.